الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معلومات واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. صدق الله ربنا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا، ولا هما إلا فرجتا، ولا دينا إلا قضيتا، ولا مريضا إلا شفيتا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া, লাখো কোটি সুজুদ, লাখো কোটি সানা ও হামদ আদায় করছি যে মহান মনিব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকের এই সোমবার দিন অতিবাহিত করবার পর কোরআনে কারীমের চমৎকার এই ক্লাসে আমরা যুক্ত হতে পেরেছি। আমরা কালিমাতুশ শুকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। আমরা আজকের এই ক্লাসে আমাদের 500 এলাও, কিন্তু হঠাৎ করে 100-র বেশি পারমিশন দিচ্ছে না। আমরা বুঝতে পারছি না। যারা রেকর্ড শুনবেন তাদের কাছে আমরা আমাদের এই সমস্যার কথাটা জানিয়ে রাখলাম। অনেকে ট্রাই করছেন, ঢুকতে পারছেন না, কিন্তু আজকে 100-র বেশি অ্যালাউ হচ্ছে না। চেষ্টা করা হচ্ছে সমস্যা কোন জায়গায় সলভ করার জন্য। আমরা আবারও দুঃখ প্রকাশ করছি যারা অনেক চেষ্টা করেও ঢুকতে পারছেন না। আপনাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে রেকর্ড শুনে নেবেন ইনশাআল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা তাহলে আজকে ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। ওয়ামা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ, আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى يا أيها الذين آمنوا হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো কুতিবা ফরিদ কুতিবা মানে ফরিদ লিখে দেওয়া হয়েছে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো কুতিবা মানে ফরিদ লিখে দেওয়া হয়েছে আলাইকুম তোমাদের উপরে লিখে দেওয়া হয়েছে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপরে লিখে দেওয়া হয়েছে কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম কুতিবা আলাইকুমুল কিসাসু ফিল কাতলা কুতিবা লিখে দেওয়া হয়েছে আলাইকুম তোমাদের উপর আল কিসাস কিসাস তোমাদের উপরে লিখে দেওয়া হয়েছে ফিল কাতলা নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে তোমাদের উপরে কিসাসকে লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে নিহত ব্যক্তি সে মারা গেল তার রক্তপণ তার গার্ডিয়ান যারা আছে তাদের উপরে এই বিধিবদ্ধ আইন দেওয়া আছে এই বিধিবদ্ধ আইন কি দেওয়া আছে তাদের উপর যার কেউ মারা গেছে অভিভাবক যারা তাদের উপর এর প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার এই বিধানটা দেওয়া আছে আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুল কিসাসু ফিল কাতলা আল হুররু বিধান কি আল হুররু বিল হুররি একজন স্বাধীন মারা গেলে কেউ অন্যায়ভাবে তাকে হত্যা করলে তাহলে অনুরূপ যে হত্যা করেছে তাকে মারা হবে ওয়ালা আবদু বিল আবদি একজন দাসের পরিবর্তে একজন দাস ওয়াল উনসা বিল উনসা একজন নারীর পরিবর্তে আরেকজন নারী একজন নারীর পরিবর্তে আরেকজন নারী তাহলে স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীন বদলা নিতে হবে গোলামের বদলে গোলাম নারীর বদলে নারী ওয়াল উনসা বিল উনসা ফামান উফিয়া লাহু মিন আখিহি অতঃপর যদি উফিয়া লাহু তাকে মাফ করে দেওয়া হয় মিন আখিহি ওই নিহত ব্যক্তির গার্ডিয়ান অভিভাবক যে আছে তার তরফ থেকে শাইউন কোন ব্যাপারে ফাত্তিবাউম বিল মারুফ তবে এটাকে ন্যায়সঙ্গতভাবে এটা করা হবে অনুসরণ করা হবে অর্থাৎ কেউ যদি মাফ করে দেওয়া হয় ওকে মাফ করে দিলে তো মাফ করে দিছে ওয়া আদাউন ইলাইহি বিইহসান তবে ওয়া আদাউন আদায় করা ইলাইহি তার উপর বিইহসান উত্তম রূপে তা আদায়কারী হত্যাকারীর কর্তব্য অর্থাৎ যে হত্যা করেছে তার থেকে এটা যাকে হত্যা করা হয়েছে তার গার্ডিয়ান এটা নেওয়া আদাউন এটা সে আদায় করে দিবে ইহসানের সাথে মানে সঙ্গতভাবে ফাযালিকা তাখফীফ তাহলে কেউ যদি মাফ করে দেয় তাহলে এটা হলো তাখফীফ মির রাব্বিকুম ওয়া রাহমা তোমাদের রবের তরফ থেকে ক্ষমা এবং হালকাকরণ ওয়া রাহমা এবং এটা হলো কি একটা অনুগ্রহ তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এটা একটা তাখফীফ হালকাকরণ লঘুকরণ ওয়া রাহমা ওয়া মির রাব্বিকুম ওয়া রাহমা এবং এটা হলো একটা রহমত ফামান ইয়াতাদা বা'দা যালিকা এরপরেও যে ব্যক্তি সীমা লঙ্ঘন করবে বা'দা যালিকা এরপরেও ফালাহু আযাবুন আলীম ফালাহু তার জন্য রয়েছে আযাবুন শাস্তি আলীমুন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তার জন্য রয়েছে ওয়ালাকুম ফিল কিসাস ওয়ালাকুম ফিল কিসাসি হায়াতুন ইয়া উলিল আলবাব লাআল্লাকুম তাত্তাকুন ওয়ালাকুম ফিল কিসাস আর তোমাদের জন্য রয়েছে কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে কিসাসের মধ্যে হায়াতুন জীবন তার মানে কি রক্তের বদলে রক্ত নেওয়া জীবনের বদলে জীবন নেওয়া এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে হায়াত সুবহানাল্লাহিল আযীম ব্যাপারটা কেমন না যে একজন মারলো এটার প্রতিশোধ হিসাবে যে মেরেছে তাকেও মারা হবে আল্লাহ তাআলা বলছেন এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন এক গ্রামের মানুষ যদি আরেক গ্রামের কোনো মানুষকে হত্যা করে
তাহলে এই যদি কোনো কেসাস আদায় করা না হয়, তাহলে এক হত্যাকে কেন্দ্র করে একাধিক হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হওয়ার আশঙ্কা আছে, তাই না? অবশ্যই আছে। কিন্তু যদি আল্লাহ তাআলার বিধান থাকে, তাহলে একজনের বদলে আরেকজনকে হত্যা করা হবে, তাহলে এখানেই থেমে গেল বিষয়টা। কিন্তু আল্লাহর বিধান যদি না থাকে, তাহলে ওই যে আগে আমরা শুনেছি না, আমাদের যারা বড় বড় দায়িত্বের চেয়ারে ছিল, তারা বলছে না, একটি খুনের বদলে 10টি খুন। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। এটা তো কোরআনে কারিমের একেবারে সরাসরি সরাসরি স্পষ্টত এই মানে খুব কঠিন ভায়োলেশন। আল্লাহ তাআলা বলছেন একটা জীবনের বদলে একটা, কিন্তু আমরা বলছি কি একটার বদলে 10টা। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। তাহলে আল্লাহ তাআলার বিধান যেখানে আছে, ওখানেই বাকি 9টা জীবন বাঁচবে। আর আল্লাহ তাআলার বিধান যেখানে থাকবে না, ওখানে একটার বদলে 9টা নেওয়া হবে, 10টা নেওয়া হবে, আবার 10টার বদলে 100 নেওয়া হবে, আবার 100র বদলে 1000 নেওয়া হবে। তার মানে এটা আল্লাহ তাআলার বিধান না থাকার কারণে। ওয়ালাকুম ফিল কিসাসি হায়াত ইয়া উলিল আলবাব, ইয়া উলিল আলবাব, হে ইয়া উলিল আলবাব, জ্ঞানবানগণ, তোমাদের জন্য কিসাসের মধ্যে রয়েছে জীবন। লাআল্লাকুম তাত্তাকুন, যাতে করে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। কুতিবা আলাইকুম, কুতিবা লিখে দেওয়া হয়েছে, আলাইকুম তোমাদের উপর, ইদা যখন হাদারা উপস্থিত হয়, আহাদাকুম তোমাদের কারোর কাছে, আল মাউত মৃত্যু, ইন তারাকা যদি সে রেখে যায়, খায়রা মাল সম্পদ, খায়রা মানে মাল সম্পদ। এটা হলো উত্তরাধিকারী আয়াত। উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টনের যে বিধিবিধান আছে, ওই আয়াত নাজিল হওয়ার আগের বিধান হলো এটা। উত্তরাধিকার বিধানাবলী সম্বলিত আয়াত নাজিল হওয়ার পরে এই আয়াতের হুকুমটা মানসুখ হয়ে গেছে। তার মানে তেলাওয়াত মওজুদ, কিন্তু হুকুম মানসুখ। তোমাদের কারো কাছে যদি মৃত্যু আগমন করে উপস্থিত হয়, তাহলে আর সে যদি মাল সম্পদ রেখে যায়, তাহলে আল ওসিয়া, সে ওসিয়ত করে যাবে। লিল ওয়ালিদাইন, পিতামাতার জন্য, ওয়াল আকরাবিন, নিকট আত্মীয় স্বজনদের জন্য, বিল মারুফ, ন্যায়সঙ্গত, হাক্কান আলাল মুত্তাকিন, এটা মুত্তাকিদের উপরে দায়িত্ব। তাহলে সূরা নিসার 11-12 নম্বর আয়াত নাজিল হওয়ার আগের বিধান হলো এই সূরা আল বাকারার এই আয়াতটা। সূরা আল বাকারার এই আয়াতটা। কিন্তু যখন ওই আয়াত নাজিল হয়েছে, তখন এই আয়াতের হুকুম বাদ, কিন্তু তেলাওয়াত মওজুদ। তেলাওয়াত কি জারি এখনো আছে। হাক্কান আলাল মুত্তাকিন, মুত্তাকিদের উপরে এটা দায়িত্ব। ফামান বাদদালাহু বা'দা মা সামিআহু ফাইন্নামা ইসমুহু আলাল্লাযিনা ইউবাদদিলুনাহু। ফামান বাদদালাহু, অতএব যে ব্যক্তি তা রদবদল করবে, আল্লাহ তাআলার এই বিধানাবলী যে কি করবে, রদবদল করবে। ফামান বাদদালাহু বা'দা মা সামিআহু, এটাকে শ্রবণ করার পরে, ফাইন্নামা ইসমুহু আলাল্লাযিনা ইউবাদদিলুনাহু, ফাইন্নামা, নিশ্চয় সে, ইউবাদদিলুনাহু, ফাইন্নামা ইসমুহু, তার উপরে বর্তাবে গুনাহ, আলাল্লাযিনা ইউবাদদিলুনাহ, যারা এটাকে পরিবর্তন করছে। তাহলে তারা, যারা এটাকে পরিবর্তন করছে, যারা এটাকে পরিবর্তন করবে, চলো, তাহলে যে আল্লাহ তাআলার বিধানকে কি করবে, যে আল্লাহ তাআলার বিধানকে পরিবর্তন করবে, তার উপরে এর অপরাধ বর্তাবে। فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি সর্বশ্রোতা, তিনি মহাজ্ঞানী। فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم। فمن خاف من موص, অতএব যে ব্যক্তি আশঙ্কা করবে, ফামান খাফা মিন মুহসিন, অতএব যে ব্যক্তি আশঙ্কা করবে, মিন মুহসিন, ওসিয়তকারীর থেকে, জানাফান, কোন রকমের পক্ষপাতিত্ব, আও ইসমান, অথবা কোন গুনাহের আশঙ্কা। তাহলে যে ব্যক্তি কোন ওসিয়তকারীর মধ্য থেকে
কোন গুনাহ কিংবা পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কা করবে, ফাসলাহ বাইনাহুম, সে কি করবে? তাকে সংশোধন করে দিবে। এই সংশোধন করে দেওয়াটা ফালা ইসমা আলাই, তার উপরে কোনো অপরাধ নাই। ইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি করুণাময় ও অসীম দয়ালু। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ, কুতিবা, লিখে দেওয়া হয়েছে, আলাইকুম, তোমাদের উপর, সিয়াম, রোজা রাখা, রোজার বিধানাবলী তোমাদের উপরে লিখে দেওয়া হয়েছে। রোজার বিধানাবলী তোমাদের উপরে লিখে দেওয়া হয়েছে। কামা, যেমন করে, কুতিবা, লিখে দেওয়া হয়েছে, আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম, তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের উপরেও, লাআল্লাকুম তাত্তাকুন, যাতে করে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। আইয়ামান মা'দুদাত, রোজা হলো আইয়ামান মা'দুদাত, নির্দিষ্ট কয়েকদিন। আইয়ামান মা'দুদাত, রোজা হলো নির্দিষ্ট কয়েকদিন। আইয়ামান মা'দুদাত, রোজা হলো নির্দিষ্ট কতক দিন। ফামান কানা মিনকুম মারিদা, অতএব তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মারিদ হবে, অসুস্থ হবে, আও আলা সাফারিন, অথবা যে সফরে থাকবে, ফাইদ্দাতুম মিন আয়ামিন উখার, তাহলে সে এই যে কয়দিন অসুস্থ কিংবা সফরে থাকবে, ওই কয়দিন সে অন্য পরে এসে এই দিনগুলোকে গণনা করবে। তার মানে যে কয়দিন মিস হয়েছে ওই কয়দিনের রোজা সে রোজা পরবর্তী সময়ে রাখবে। وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, وعلى الذين, وعلى আর উপরে, وعلى আর উপরে, الذين يطيقونه, وعلى আর উপরে, الذين যারা يطيقونه শক্তি রাখে, তাহলে সে যদি রোজা না রাখে, ফিদিয়াতুন তুআমু মিসকিন, সে একজন মিসকিনকে ফিদিয়া দিবে, সে একজন মিসকিনকে ফিদিয়ে দিবে। এটা রোজা যখন ফরজ হয়েছে, রোজা ফরজ হওয়ার প্রথম দিকে এসে, যে কেউ যদি রোজা রাখতে না চায়, রুখসত ছিল, স্বাধীনতা ছিল, যে সে রোজা না রাখলে একজন মিসকিনকে ফিদিয়ে দিবে, একজন মিসকিনকে কি দিবে? ফিদিয়ে দিবে। এই আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এই অংশটুকু আবার পরবর্তী আয়াত 185, 285 নম্বর আয়াতে এসে ওইটাকে আবার কি করছে? মানসুখ করে দিয়েছে। তার মানে আজকের এতটুকুর মধ্যে আমরা অলরেডি দুইটা আয়াতের এই আয়াতের অংশ বিশেষ আর আগের আয়াতেরও অংশ বিশেষ আমরা মানসুখ পেলাম। তাহলে এই আয়াতকে, এই যে আমি যেটাকে বোল্ড করে রেখেছি, সিলেক্ট করে রেখেছি, এই আয়াতের এই অংশটুকুকে পরবর্তী 285 নম্বর 185 নম্বর আয়াতে এটাকে মানসুখ করে দিয়েছে। আর আগে ছিল যেটা, ওই যে ওসিয়ত করা, ওইটা ছিল সূরা নিসা এর 11 এবং 12 নম্বর আয়াত। 11 এবং 12 নম্বর আয়াত ওইটাকে কি করছে? মানসুখ করে দিয়েছে। জি, আলহামদুলিল্লাহ। ওই যে অনেকে ক্লাসে ঢুকতে পারছে না, বারবার ডিস্টার্ব দিচ্ছে অনেকে। আসলে তো আমি ক্লাসে থেকে তার রিপ্লাই দেওয়া সম্ভব না। অনেকে তো আর বোঝে না, আবেগের জায়গা থেকে ঢুকতে পারছে না, এটাই তার সমস্যা। জি, ওয়ালাল্লাযীনা ইউতীকুনাহু ফিদিয়াতুন তুআমু মিসকিন, তাহলে রোজার প্রথম দিকে ফিদিয়া দেওয়া যেত রোজা না রেখেও। ফামান তাতাওয়া খায়রা, অতএব যে ব্যক্তি অতিরিক্ত ভালো কাজ করবে, ফাহুয়া খায়রুল্লাহ, এটা তার জন্য উত্তম। ওয়া আন তাসুমু খায়রুল লাকুম, আর রোজা রাখা এটাই তোমাদের জন্য অধিকতর উত্তম। ইন কুনতুম তা'লামুন, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে পারো। শাহরু রমাদান আল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআনু হুদাল লিন-নাসি ওয়া বায়্যিনাতিম মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান। শাহরু রমাদান, শাহরু রমাদান, রমাদান মাস, আল্লাযী, যাতে, উনজিলা ফীহি আল কুরআনু, যাতে কোরআনে কারীমকে নাজিল করা হয়েছে। রমাদান মাস এমন মাস যাতে কোরআনে কারীম নাজিল করা হয়েছে। তাহলে কোরআনে কারীম নাজিল হওয়া শুরু হয়েছে কবে? রমাদান মাসে। এই জন্যই তো রমাদানের এত গুরুত্ব। সুবহানাল্লাহিল আযীম। কোরআন যেখানে ছোঁয়া লেগেছে ওখানেই মর্যাদা, ওখানেই সম্মান, ওখানেই ইজ্জত আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম।
সুবহানাল্লাহিল আযীম। কম দামা একটা কাপড়, তাই না, এটা দিয়ে কোরআনের গিলাফ বানানো হয়। এটা কোরআনের সাথে লাগার কারণে ওই গিলাফটাকেও মানুষ সম্মান করে, সুবহানাল্লাহ। কোরআন যেখানে যে সেলফে যে তাকে বুক সেলফে রাখা হয়, ওই বুক সেলফটাও কোরআনের কারণে দামি হয়ে যায়। কোরআন যে হেফজ করে তাকে হাফেজে কোরআন বলা হয়, সমাজ তাকে অনেক সম্মান করে, তাই না? তদ্রূপ এরকম যেই কোরআনের সাথে লাগবে সেই কি কোরআনের মুজিজায় বরকতময় হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার কবীরা, আল্লাহু আকবার কবীরা, আল্লাহু আকবার কবীরা। তাহলে তাহলে যদি কোরআনটা শাবান মাসে নাজিল হতো তাহলে শাবান মাসের গুরুত্ব। এই জন্য রমাদান মাস আমরা স্লোগানে তো দিই 1/70, যে কোনো একটি কাজ করবে তাতে কি 70 গুণ মর্যাদা তাকে আল্লাহ তাআলা দান করবেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এটা কিসের কারণে? রমাদান কোরআন নাজিলের মাস, কোরআন আসছে এই জন্য। সুবহানাল্লাহ। তাহলে কোরআনটা কি? হুদাল লিন্নাস, এটা হলো মানুষকে হেদায়েত দাতা। এটা হলো মানুষকে কি? হেদায়েত দাতা। এটা মানুষকে কি? হুদাল লিন্নাস, এটা হলো মানুষকে হেদায়েত দাতা। وبينات من الهدى والفرقان وبينات من الهدى والفرقان, এটা হলো হেদায়েত, সুস্পষ্ট হেদায়েত, ওয়াল ফুরকান, এবং সত্য মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণকারী। তাহলে কোরআন যেখানে লেগেছে ওখানেই সম্মান, ওখানেই ইজ্জত। এই জন্য আপনি দুনিয়াতে সম্মান পেতে চান, আখিরাতে সম্মান পেতে চান, কোরআন, 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 কোরআন। কোরআন ধরেন, ছেলে মেয়েদেরকে কোরআনের সাথে লাগান, জীবনটাকে কোরআনের রঙে রঙিন করেন। আপনার পুরো জিন্দিগিটাকে, আপনার পরিবারকে, আপনার সমাজকে, আপনার রাষ্ট্রকে, আপনার দেশকে কোরআনের রঙে রঙিন করেন। দুনিয়াতেও কল্যাণ, আখেরাতেও কল্যাণ। যেমন মনে করেন যে বাংলাদেশে যদি ভালো মানুষগুলো যারা কোরআন পড়ে তাদের হাতে যদি শাসন ক্ষমতা যায় তাহলে কি হবে না? দুর্নীতি হবে না। আর দুর্নীতি যদি না হয় তাহলে অটোমেটিক্যালি কি হবে? উন্নতি হবে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। অটোমেটিক্যালি কি হবে? উন্নতি হবে। কিন্তু আমরা তো ওই সকল মানুষের হাতে দায়িত্বভারটা দিচ্ছি না, যার কারণে আমরা উন্নতিটা পাচ্ছি না। তার মানে কোরআন মানে সততা, কোরআন মানে ইনসাফ, কোরআন মানে আদালত, কোরআন মানে হলো ন্যায়, নীতি, আদর্শ। এই যেখানেই কোরআনের নীতি ন্যায় যেখানেই যাবে ওখানেই সফল, ওখানেই কল্যাণ। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আমাদের দেশে কি হয় জানেন? এই যে দেখেন না, মনে করেন যে আপনি ওই যে কাজের বুয়ারি দিয়ে বাজার করেন, অনেকে আছে শহরে অনেক ফিমেল অনেক বোনেরা আছেন যে কাজের বুয়ারি দিয়ে তরি তরকারি, মাছ, টুকটাক মানে বাজার খরচ করান। তো কাজের বুয়া যদি আপনার 1000 টাকা থেকে 300 টাকায় চুরি করে ফেলে, 400 টাকায় চুরি করে ফেলে, আপনি কি ধরতে পারবেন? আপনি তো বাজারের দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য জানেন না। তাহলে কি হবে? এরকম যদি সে সব সময় খরচ করে, মানে চুরি করে, আপনি তাকে ধরতেও পারবেন না। আর আপনার ফ্যামিলিতে মানে 1000 টাকা দিলে 500 টাকার বাজার আসবে, 600 টাকার বাজার আসবে, সে 400 500 টাকা কি করে ফেলবে? চুরি করে ফেলবে। তো এতে কি আপনার ফ্যামিলির উন্নতি হবে? অবশ্যই না। তার মানে আমাদের বাংলাদেশটা এর চেয়ে আরো বেশি। বাংলাদেশে মনে রাখবেন, বাংলাদেশে যে পরিমাণ দান আসে, মানে বরাদ্দ হয়, তার 30% খরচ হয়। তার কি হয়? 30% খরচ হয়। 30% খরচ হয়, বাকি 70% চুরি। বাকি কি 70% কি হয়ে যায়? চুরি হয়ে যায়। এই চুরি হওয়ার কারণে আমাদের দেশের এই অবস্থা। তাহলে এই যে আমরা যতটুকু উন্নতি পাচ্ছি এটা মাত্র 30% ব্যবহার হয়। এটা কিন্তু আমার হিসাব না, এটা বাংলাদেশ অর্থনীতি নিয়ে যারা স্টাডি করে, গবেষণা করে, তাদের হিসাব। ওনলি 30% প্রপারলি কাজে লাগে, বাকি 70% মিস ইউজ হয়। একেবারে সর্বোচ্চ অফিস থেকে সর্বনিম্ন অফিস পর্যন্ত সর্ব জায়গায় ডানে বামে চুরি দাড়ি, এটা সেটা, দুর্নীতি, করাপশন চলছে। এই চলার কারণে এই অবস্থা। আর যদি 100-তে 100% খরচ হতো, রাস্তাঘাট, বৈষয়িক উন্নতি, স্কুল কলেজ মাদ্রাসা ইত্যাদি ইত্যাদি কাজে যথাযথ ব্যবহার হতো, স্বাস্থ্য খাতে, শিক্ষা খাতে, তাহলে দেশটা কোথায় গিয়ে যেত? সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এই জন্য কোরআন যেখানে লাগবে ওখানে উন্নতি আসবেই আসবে, সম্মান, ইজ্জত আপনার দুনিয়াতে শান্তিতে ভরপুর হয়ে যাবে এবং আখেরাতেও। আল্লাহ তাআলা তো কোরআনে কারিমে সূরা আল বাকারার 201 নম্বর আয়াতে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা
ওয়াফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার। দুনিয়াতেও আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা হাসানা দিবেন, আখিরাতেও আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কি দিবেন? হাসানা দিবেন। এই জন্য কোরআনের সাথে আমরা থাকতে চেষ্টা করি। কোরআনের সাথে আমরা কি করি? থাকতে চেষ্টা করি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কোরআনের সাথে আমৃত্যু লেগে থাকার তৌফিক দান করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন। জি আলহামদুলিল্লাহ, অনেকে প্রোগ্রামের সাউন্ড শুনতে পাচ্ছে না। আল্লাহ তুমি সহজ করে দাও। কেন আপা, ফরিদা শিউলি আপা, আমার তো মনে হয় আমার সাউন্ড আপনারা সবাই পাচ্ছেন, তাই না? সবাই পাচ্ছেন আমার সাউন্ড? আলহামদুলিল্লাহ। তো আমি একটু লাউডলি কথা বলি, কেউ পাবেন না এমন হওয়ার কথা না। সম্ভবত আপা আপনার একটা ভলিউম কমানো আছে, আপনি একটু ভলিউমটা চেক করেন। জি আলহামদুলিল্লাহ। فمن شهد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان রমাদান মাস আল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন, যাতে কোরআন নাযিল হয়েছে, হুদান লিন্নাস, এই কোরআন এটা মানুষের জন্য হেদায়েতকারী, ওয়া বায়্যিনাতিম মিনাল হুদা, এবং এটা হলো সুস্পষ্ট হেদায়েত, ওয়াল ফুরকান, এবং এটা হলো সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী। ফামান শাহিদা, অতএব যে ব্যক্তি পাবে, মিনকুম তোমাদের মধ্য থেকে, আশ-শাহরা এই মাসটাকে, ফালিয়াসুমহু সে যেন রোজা রাখে। তার মানে যেই এই মাস পাবে সেই রোজা রাখবে। মাস পেতে হবে রোজা রাখতে হলে কি করতে হবে? মাস পেতে হবে, রোজা রোজা রাখতে হলে মাস পেতে হবে। ফামান শাহিদা মানি, শাহিদা মানি যে ব্যক্তি পাবে, মানে উপস্থিত হবে। শাহিদা মানে হাদরা, এখানে শাহিদা শব্দের অর্থ কি? হাদরা, যে উপস্থিত হবে, মিনকুম তোমাদের মধ্য থেকে, আশ-শাহরা এই মাসটাকে, ফালিয়াসুমহু আমরা গায়েবের শব্দ এটা, যেন সে এই মাসের রোজা রাখে। ওমান কানা মারিদা, আর যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে থেকে অসুস্থ হবে, আও আলা সাফারিন অথবা সফরে থাকবে, ফাইদ্দাতু মিন আইয়ামিন উখার, অসুস্থ হলে সফরে থাকলে এই রোজাগুলো পরবর্তীতে আদায় করবে। ইউরিদুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা চান, বিকুমুল ইউসরা তোমাদের জন্য সহজ করতে, ওয়ালা ইউরিদু বিকুমুল উসরা তিনি তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না। ওয়ালিতুকমিলুল ইদ্দাতা, ওয়ালিতুকমিলুল ইদ্দাতা, আর যাতে করে তোমরা গণনা করতে পারো রোজাগুলো, ওই যেগুলো মিস হয়ে গেল, গণনা করে যেন তোমরা রাখতে পারো। ওয়ালিতুকাব্বিরুল্লাহ, ওয়ালিতুকাব্বিরুল্লাহ, আর যেন তোমরা আল্লাহ তাআলা তাকবীর বলতে পারো। আল্লাহু আকবার। বিশেষ করে এই যে রমাদানের ঈদের যে আমরা তাকবীর পড়ি, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। আমার সাথে একটু বলেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ, ওয়ালিতুকাব্বিরুল্লাহ, যেন তোমরা আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে পারো, প্রকাশ করতে পারো। আমরা দুনিয়ার লাভে কত মানুষের অমুক নেতার চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র, ওই যে সামনে নির্বাচন আসছে না, কত মানুষের মাথায় এখন টুপি দেখবেন, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, আছে না? মানে সামনে মনে হয় যে নির্বাচনের চাঁদ উঠেছে, তো এখন দেখবেন যে টুপি। যে লোকগুলো একসময় বলতো আমরা শরিয়া আইন মানি না, এখন তাদের মাথায় টুপি, এবং আমরা কখনো ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো আইন প্রণয়ন করব না। চিন্তা করে দেখছেন ধর্ম ব্যবসা কাকে বলে, কত প্রকার ও কি কি ধর্ম ব্যবসা। এই ব্যবসাটা খুবই প্রফিটেবল একটা বিজনেস। ওয়ালিতুকাব্বিরুল্লাহ আলা মা হাদাকুম, ওয়ালিতুকাব্বিরুল্লাহ আলা মা হাদাকুম, আর যাতে করে তোমরা আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব আদায় করতে পারো, এই জন্য যে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে হেদায়েত দিয়েছেন। ওয়ালাআল্লাকুম তাশকুরুন, আর যাতে করে তোমরা আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারো। ওয়াইদা সাআলাকা ইবাদি, ওয়াইদা আর যখন, সাআলাকা আপনাকে প্রশ্ন করে, ইবাদি আমার বান্দারা, আন্নি আমার ব্যাপারে, ফাইন্নী করিব নিশ্চয় আমি আল্লাহ অতি নিকটে। আমার বান্দারা যখন আমার ব্যাপারে আপনাকে প্রশ্ন করে, আপনি বলে দেন ফাইন্নী করিব, আমি খুব কাছে, অতি নিকটে। করিব আমাদের ওই যে ঘাড়ের উপরে একটা শাহরগ আছে না, ওইটার চেয়েও আরো নিকটে আল্লাহ তাআলা, ওটার চেয়েও আরো নিকটে। উজিবু দাওয়াতাদ দাঈ,
উজিব আমি ডাকে সাড়া দেই, দাওয়াতাদ দাঈ, দাওয়া মানে আহ্বানে, দা মানে হলো আহ্বানকারীর, আর দাঈ শব্দের অর্থ হলো আহ্বানকারী। আহ্বানকারীর আহ্বানে আমি সাড়া দেই, ইদা দাআনি যখন সে আমাকে ডাকে, ফালিয়াস্তাজিবু লি অতএব তাদের উচিত আমার ডাকে সাড়া দেওয়া। তো আল্লাহর ডাকে আমাদের সাড়া দেওয়া মানে কি? ইন তানসুরুল্লাহ ইয়ানসুরকুম, যদি তোমরা আল্লাহ তাআলাকে সাহায্য করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। তার মানে তোমরা আমি আল্লাহর বিধান তো তাদের মানা উচিত, এটার অর্থ হলো এটা। ফালিয়াস্তাজিবু লি তাদের উচিত আমার দেওয়া বিধানাবলী মেনে নেওয়া, ওয়ালিয়ুমিনু বি এবং যাতে করে তাদের উচিত আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করা, লাআল্লাহুম ইয়ারশুদুন যাতে করে তারা হেদায়েত পেতে পারে। লাআল্লাহুম ইয়ারশুদুন, রাশাদা ইয়ারশুদ, ওই যে খোলাফায়ে রাশেদা, যাতে করে তারা কি পায়? এই রাস্তা পায়, হেদায়েত যাতে করে তারা পায়। ওহিল্লা লাকুম, ওহিল্লা হালাল করা হলো, লাকুম তোমাদের জন্য, লাইলাতাস সিয়াম সিয়ামের রাত্রিতে মানে রোজার রাত্রিতে তোমাদের জন্য হালাল করা হলো আর রাফাসু ইলা নিসাইকুম, স্ত্রীদের সাথে একান্তে সময় দেওয়া, এটা তোমাদের জন্য রমাদান মাসের রাত্রিতে হালাল করা হলো। এই যখন রোজা প্রথম ফরজ হয়েছিল তখন সাহাবা একরাম দিনে যেমন তাদের স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকতেন, রাতেও দূরে থাকাটাকে রোজারই অংশ মনে করতেন। তাদের এই অংশ মনে করাটাকে আল্লাহ তাআলা কি করছেন? তাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন যে রোজার রাত্রিতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের সাথে একান্তে সময় দেওয়া এটা তোমাদের জন্য হালাল করা হলো। হালাল করা হয়েছে, ফরজ করা হয় নাই। হালাল মানে রুখসত, তোমরা এভাবে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে একান্তে সময় দেওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো। হুন্না, কেন না, হুন্না এই নারীরা, লাকুম লিবাসুন তারা হলো পোশাক, লাকুম তোমাদের জন্য, ও আনতুম আর তোমরাও হলে লিবাসুন পোশাক, লাহুন্না তাদের। কি এক চমৎকার শব্দ, আপনি চিন্তা করে দেখেন, নারীরা তোমাদের জন্য পোশাক, তোমরা পুরুষরা নারীদের জন্য পোশাক। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আলিমাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা জানেন, আন্নাকুম নিশ্চয়ই তোমরা, কুনতুম তাখতানুনা আনফুসাকুম তোমরা নিজেরা নিজেদের সাথে খেয়ানত করেছিলে। ওই যে রাতে স্ত্রীদের সাথে থাকাটাকে তারা অপরাধ মনে করছিল, এই অপরাধ মনে করে তারা নিজেরা নিজেদেরকে বঞ্চিত করছে, কষ্ট হয়ে যাচ্ছিল তাদের জন্য। আল্লাহ তাআলা বলছেন, ফাতাবা আলাইকুম আমি আল্লাহ তোমাদের উপরে অনুগ্রহ করলাম, ওয়া আফা আনকুম তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিলেন। ফাল আনা বাশিরুহুন্না অতএব তোমরা তাদের সাথে একান্তে থাকতে পারো। ওয়াবতাগু মা কাতাবাল্লাহু লাকুম, ওয়াবতাগু আর তোমরা কামনা করো, মা যা কাতাবা লিখে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা লাকুম তোমাদের জন্য, তার মানে সন্তান কামনা করো। ওয়া কুলু আর তোমরা খাও, ওয়াশরাবু আর তোমরা পান করো, হাত্তা যতক্ষণ না ইয়াতাবায়্যানা সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়, লাকুম তোমাদের জন্য, আল খাইতুল আবিয়াদু সাদা সুতা, মিনাল খাইতিল আসওয়াদি কালো সুতা থেকে, মিনাল ফাজরি ফজরের সময়, অর্থাৎ সুবহে সাদেক পর্যন্ত তোমরা খেতে থাকো। সুম্মা অতঃপর আতিম্মুস সিয়ামা খাওয়া শেষ হইলে তোমরা রোজাটাকে আতিম্মু পূর্ণ করো, সিয়ামা ইলাল লাইল সন্ধ্যা পর্যন্ত। তার মানে ওই যে খাওয়া শেষ করে সন্ধ্যা পর্যন্ত রোজাটাকে নেও, পৌঁছাও। ওয়ালা তুবাশিরুহুন্না আর তোমরা তাদের সাথে একান্তে থাকবে না, তোমাদের স্ত্রীদের সাথে। ওয়া আনতুম আকিফুনা ফিল মাসাজিদ এমত অবস্থায় তোমরা মসজিদে ইতিকাফ অবস্থায় আসো, ইতিকাফ অবস্থায় তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে একান্তে সময় দিবে না। তিলকা হুদুদুল্লাহ, তিলকা হুদুদুল্লাহ এগুলো হলো আল্লাহ তাআলার সীমারেখা। ফালা তাকরাবুহা এগুলোর কাছেও তোমরা যাবে না। কাযালিকা এমনি ভাবে ইউবাইয়িনুল্লাহ আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেন আয়াতিহি তার আয়াতগুলোকে, লিন্নাসি মানুষের জন্য, লাআল্লাহুম ইয়াত্তাকুন যাতে করে তারা তাকওয়াবান হতে পারে, তাকওয়া অর্জন করতে পারে। ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم ولا تأكلوا أموالكم তোমরা বক্ষণ করবে না, আমওয়ালাকুম তোমাদের মাল সম্পদ, বাইনাকুম নিজেদের মধ্যে, বিল বাতিলে অন্যায়ভাবে, তোমরা অন্যায়ভাবে নিজেদের মাল সম্পদ বক্ষণ করবে না। তো অন্যায়ভাবে মানে কি? একজনের মাল আরেকজনের জোর করে জুলুম করে
অন্যায়ভাবে না বলে নেওয়া, সবই তো এটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, তাই না? এই যে চাঁদাবাজি করা, তো চাঁদাবাজি করে মানুষ মাল খানা, ওই যে আজকে দেখলাম এই যে ইয়েতে, এই কাউরান বাজারে এই চাঁদাবাজদের সাথে সাধারণ ব্যবসায়ীদের এ, বেশ দরফাকর, বেশ মারামারির মতো কিছু হয়েছে ওখানে। একবারে সব ব্যবসায়ীরা এক হয়ে চাঁদাবাজ যারা, তাদেরকে একেবারে জনগণের মতো দোলাই দিয়েছে। তাহলে এই যে চাঁদাবাজ যারা, তারা যে মানুষের উপর, মানুষ থেকে এই সমস্ত মাল নিয়ে যায়, খায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা বলছেন তোমরা নিজেরা নিজেদের মাল সম্পদ নিজেদের মধ্য থেকে অন্যায়ভাবে 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 তোমরা ভক্ষণ করবে না। ওয়াতুদলু বিহা ইলাল হুক্কাম ওয়াতুদলু বিহা ইলাল হুক্কাম, আর তোমরা হুক্কামদেরকে ঘুষ দিবে না। হাকিম, হুক্কাম মানে বিচারকদেরকে নিজেদের পক্ষে রায় আনার জন্য কি দিবে না? ঘুষ দিবে না। লিতাকুলু ফারিয়াকাম মিন আমওয়ালিন নাস, যাতে করে বিচারকদেরকে ঘুষ দিয়ে তোমরা খেতে পারো। ফারিকান এক গ্রুপের, মিন আমওয়ালিন নাস মাল সম্পদের, বিল ইসমি অন্যায় ভাবে, ওয়া আনতুম তাআলামুন জেনে শুনে তোমরা এমন করবে না। ইয়াসআলুনাকা আনিল আহিল্লা, লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে আনিল আহিল্লা, হেলালের বহুবচন আহিল্লা, হেলালুন আহিল্লাতুন, আল হেলালু আল আহিল্লা, আল হেলালু আল আহিল্লা। তাহলে এই নতুন চাঁদ সম্পর্কে তারা আপনাকে প্রশ্ন করে। বল, হে নবী আপনি বলে দেন, হিয়া এটি, মাওয়াকিতু লিন্নাস, মাওয়াকিতু লিন্নাস, এই নতুন চাঁদ এটা হলো মাওয়াকিতু লিন্নাস, মানুষের জন্য সময় নির্ধারক, ওয়াল হাজ্জি এবং হজ্জের সময় নির্ধারক। তাহলে মানুষের জন্য আর হজ্জের জন্য এটি হলো সময় নির্ধারক। ওয়ালাইসাল বিররু বিআন তাতুল বুয়ুতা, আর নেই কোনো কল্যাণ, বিআন তাতুল বুয়ুতা যে তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে, মিন জুহুরিহা তোমাদের ঘরের পিছনের দিক থেকে, ঘরের পিছনের দিক থেকে ঘরে প্রবেশ করাতে কোনো কি নাই, কল্যাণ নাই। ওই যে হজ্জের এহরাম বেঁধে কেউ যদি আবার একান্তে হজ ফিরে আসতে হতো ঘরে কোনো প্রয়োজনে, তখন তারা সামনের দরজা দিয়ে বের হয়েছে বলে আবার সামনের দরজা দিয়ে আসতো না, তখন তারা পিছনের দরজা দিয়ে আসতো। পিছনের দরজা যদি ঘরে নাও থাকতো, তারা দরজা নতুন বানিয়ে দরজা কেটে এটা কি পিছনের দিক থেকে আসা, এটা তারা কল্যাণকর মনে করতো। আল্লাহ তাআলা এই জন্য এই আয়াত নাযিল করছেন, ওয়ালাইসাল বিররু বিআন তাতুল বুয়ুতা মিন যুহুরিহা, পিছনের দিক থেকে ঘরে প্রবেশ করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নাই। কল্যাণটা কোথায়? ওয়ালাকিন্নাল বিররা মানিত্তাকা, বরং কল্যাণ হলো মানিত্তাকা, যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে, তাতেই কল্যাণ। ওয়াতুল বুয়ুতা মিন আবওয়াবিহা, ওয়াতুল বুয়ুতা আর তোমরা ঘরে প্রবেশ করো, যদি ঘরে প্রবেশ করতেই হয়, মিন আবওয়াবিহা তোমাদের ঘরের দরজার সামনে দিয়ে। ওয়াত্তাকুল্লাহ, আর তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, লাআল্লাকুম তুফলিহুন, আশা করা যায় তোমরা সফল কাম হবে। ওয়াত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, লাআল্লাকুম তুফলিহুন, আশা করা যায় তোমরা সফল কাম হবে। ওয়াকাতিলু ফি সাবিলিল্লাহ, ওয়াকাতিলু, আর তোমরা সংগ্রাম করো, ফি সাবিলিল্লাহি আল্লাহর রাহে, আল্লাহর রাস্তায় তোমরা কি করো? সংগ্রাম করো। ওয়াকাতিলু ফি সাবিলিল্লাহ, আর তোমরা সংগ্রাম করো আল্লাহর রাস্তায়। আল্লাযীনা ইউকাতিলুনাকুম, তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, লড়াই করছে। তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তবে ওয়ালা তা'তাদু, তোমরা এই লড়াই করতে গিয়েও কি করবে না? সীমা লঙ্ঘন করবে না। ওই যে শহীদ শরীফ ওসমান হাদির একটা কথা আছে যে, শত্রুর সাথেও আমি কি করব না, কি ইনসাফের খেলাফ আচরণ করব না, মানে শত্রুর সাথেও আমি ইনসাফ করব। কথাটা কিন্তু খুবই চমৎকার। এটা কোরআনের কথা, কিন্তু বাংলা ভাষা আমরা কখনো এভাবে চিন্তা করিনি আর কি। শত্রুর সাথেও কি করব? আমি ইনসাফ করব। এটা হলো ওয়ালা তা'তাদু, তোমরা যে যুদ্ধ করতে যাবে ওখানেও তোমরা কি করবে না?
ওয়ালা তা'তাদু, সীমা লঙ্ঘন করবে না। যারা যুদ্ধ করে কেবল তাদের সাথে যুদ্ধ হবে, নারীদের সাথে নয়, শিশুদের সাথে নয়, কিংবা যারা যে নিরপরাধ মানুষ আছে তাদেরকেও তোমরা হত্যা করবে না। ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, লা ইউহিব্বু, তিনি পছন্দ করেন না, আল মুতাদিন, যারা সীমা লঙ্ঘন করে তাদেরকে। ওয়াকতুলুহুম, তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে, হাইসু সাকিফতুমুহুম, যেখানে তোমরা তাদেরকে পাবে, ওয়া আখরিজুহুম, আর তোমরা তাদেরকে বের করে দিবে, মিন হাইসু আমারাকুম আখরাজুকুম, যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে। ওয়াল ফিতনাতু, তবে শুনে রেখো, ওয়াল ফিতনাতু আশাদ্দু মিনাল কাতলি, ফিতনা সৃষ্টি করা এটা গুরুতর অপরাধ, মিনাল কাতলি, হত্যাযোগ্য কাণ্ড সম্পাদন করার চেয়েও, হত্যাযোগ্য করার চেয়েও, মানুষ হত্যা করার চেয়েও ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করা এটা আরো ভয়ঙ্কর। ওয়াল ফিতনাতু আশাদ্দু মিনাল কাতলি ওয়ালা তুকাতিলুহুম, আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না, ইনদাল মসজিদুল হারাম, মসজিদে হারামের নিকটে, হাত্তা ইউকাতিলুকুম, যতক্ষণ না তারা এখানে এসে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। অর্থাৎ তারা যদি মসজিদে হারামের কাছে এসে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তবেই তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, এছাড়া নয়। ফাইন কাতালুকুম, আর যদি তারা তোমাদেরকে হত্যা করে, ফাকতুলুহুম, তোমরাও তাদেরকে হত্যা হত্যা করবে। কাযালিকা জাযাউল কাফিরিন, এটাই হলো কাফেরদের উপরে প্রতিদান। ফাইন ইনতাহাউ, অতঃপর যদি তারা বিরত হয়, ফাইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন গফুর, তিনি হলেন ক্ষমাশীল, রহিম, তিনি হলেন পরম দয়ালু। ওয়াকাতিলুহুম, আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, হাত্তা, যতক্ষণ না, লা তাকুনা ফিতনা, যতক্ষণ না এই সমাজ থেকে ফিতনা দূরীভূত হবে। ফিতনা মানে কি? ফিতনা মানে অন্যায়, অনাচার, দুরাচার, দুর্নীতি, পাপাচার, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, অর্থাৎ এক কথায় কোরআন বিরোধী যত কার্য আছে সবগুলো সমাজ থেকে বিদূরিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা লড়াই করবে তাদের বিরুদ্ধে। ওয়ায়াকুনাদ-দীনু লিল্লাহ, এবং ওইগুলো বাদ গিয়ে দিনটা কেবল আল্লাহর জন্য না হবে, অর্থাৎ আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবে। ফাইন ইনতাহাউ, অতঃপর লড়াই করতে করতে যদি তারা একসময় এসে এসে তোমাদের কাছে সারেন্ডার করে, আত্মসমর্পণ করে, ফালা উদওয়ান, এখন আর কোনো আক্রমণ করা যাবে না, সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না, ইল্লা আলা যালিমিন, তবে হ্যাঁ, যারা জালেম আছে, জালেমরা যারা এখনো জুলুমের মধ্যে আছে, এদের বিরুদ্ধে তোমরা আক্রমণ করবে। আশ-শাহরুল হারাম বিশ-শাহরিল হারাম ওয়াল হুরুমাতু কিসাস, আশ-শাহরুল হারাম বিশ-শাহরিল হারাম ওয়াল হুরুমাতু কিসাস, আশ-শাহরুল হারাম, হারাম মাস, বিশ-শাহরিল হারাম, হারাম মাসের বদলে, আশ-শাহরুল হারাম বিশ-শাহরিল হারাম, হারাম মাসের বদলে হারাম মাস, ওয়াল হুরুমাতু কিসাস, ওয়াল হুরুমাত, আর পবিত্রতার ক্ষেত্রে কিসাস, বদলা নেওয়া হবে। অর্থাৎ ওই যে হারাম মাসেও কেউ যদি যুদ্ধ করে, হারাম মাসেও তোমরা তাদের মোকাবেলা যুদ্ধ করতে পারবে। ফামানে আতাদা আলাইকুম, অতএব তোমাদের উপরে যে সীমা লঙ্ঘন করবে, ফাতাদু আলাইহি, তোমরাও তার উপরে, বিমিসলি মা আতাদা আলাইকুম, যেরকম তোমাদের উপরে সীমা লঙ্ঘন করেছে তোমরাও তাদের উপরে সেই অনুপাতেই আক্রমণ করবে। ওয়াত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। ওয়ালামু, আর তোমরা জেনে রেখো, আন্নাল্লাহ, যে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, মাআল মুত্তাকিন, মুত্তাকিদের সাথেই আছেন। ফাআনফিকু ফি সাবিলিল্লাহ, তোমরা আল্লাহর রাহে সংগ্রাম করো। ওয়ালা তুলকু বিআইদিকুম, আর তোমরা তোমাদের হাতকে নিক্ষেপ করবে না, ইলা তাহলুকাতি, ধ্বংসের দিকে। তোমরা আল্লাহর রাহে খরচ করো, আর তোমরা তোমাদের হাতকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করবে না, তার মানে খরচ না করলেই ধ্বংস, তো এবার খরচ করাটা তোমরা অফ করবে না, যদি খরচ করা অফ করে দাও তাহলে তোমাদের জন্য ধ্বংস হবে। ওয়া আহসিনু, আর তোমরা নেক কার্য সম্পাদন করো। ওয়া আহসিনু ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুহসিনিন,
ওয়া আহসিনু, আর তোমরা ইহসান করো। ওয়া আহসিনু ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুহসিনিন। ওয়া আহসিনু, আর তোমরা ইহসান করো, ভালো কাজ করো। ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুহসিনিন, যারা ইহসান করে আল্লাহ তাআলা ইহসানকারীদের সাথেই আছেন। ওয়া আহসিনু ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুহসিনিন। ওয়া আতিম্মুল হাজ্জা ওয়াল উমরাতা লিল্লাহ, ওয়া আতিম্মুল হাজ্জা ওয়াল উমরাতা লিল্লাহ, ওয়া আতিম্মু আল হাজ্জা ওয়াল উমরা। ওয়াতিম্মা, তোমরা পূর্ণ করো, আল হাজ্জা হজ, ওয়াল উমরা এবং উমরা, লিল্লাহি আল্লাহর জন্য। তোমরা আল্লাহর জন্যই হজ এবং উমরাহ পূর্ণ করো। ওয়াতিম্মুল হাজ্জা ওয়াল উমরাতা লিল্লাহ, তাহলে হজ আর উমরা কার জন্য? আল্লাহর জন্য। তো আল্লাহর জন্য হজ এবং উমরা, কারণ এটা স্পেশালি এভাবে বলার কারণটা কি? ওই যে হজের মধ্যে যেন শিরক, বেদাত, এমনকি রিয়া, মানুষকে দেখানো, এই জিনিসগুলো যেন না থাকে টোটালি। এই হজ্জের মধ্যে শিরক থাকে, শিরক মিশ্রিত হজ, তারপরে বেদাত মিশ্রিত হজ, তারপরে রিয়া মিশ্রিত হজ, তারপরে সুমা মানে মানুষকে শোনানো, মানুষকে দেখানো, মানুষকে শোনানো, টাইটেল নেওয়ার জন্য, আলহাজ হওয়ার জন্য, হাজি সাহেব হওয়ার জন্য। এইগুলো বাদ দিয়ে হজটা হবে কার জন্য? একমাত্র আল্লাহর জন্য। উমরাটা হবে কার জন্য? একমাত্র আল্লাহর জন্য। ওয়াতিম্মুল হাজ্জা ওয়াল উমরাতা লিল্লাহ, তোমরা আল্লাহর জন্য হজ করো এবং আল্লাহর জন্যই তোমরা উমরা করো। ফাইন উহসিরতুম, যদি তোমাদেরকে বাধা দেওয়া হয়, ফাইন উহসিরতুম ফামাস্তাইসারা মিনাল হাদিয়ে, তবে যদি তোমাদেরকে বাধা দেওয়া হয়, ফাইন উহসিরতুম, যেতে বাধা যদি দেওয়া হয়, ফামাস্তাইসারা মিনাল হাদিয়ে, তবে যে কোরবানি সম্ভব তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা কি করবে? দিয়ে দিবে। ফামা ইস্তাইসারা মিনাল হাদি, ফামা যা ইস্তাইসারা সহজ হবে, মিনাল হাদি, হাদি মানে ওই যে কোরবানির পশু। ওয়ালা তাহলিকু রুউসাকুম, আর তোমরা তোমাদের মাথাকে মুন্ডন করবে না। ওয়ালা তাহলিকু রুউসাকুম হাত্তা, যতক্ষণ না ইয়াবলুগাল হাদিয়ু, হাদিটা পৌঁছবে মাহিল্লাহু, তার নির্দিষ্ট জায়গায়, যেখানে কোরবানি দেওয়া হয় ওই জায়গায় তোমাদের হাদিটা, কোরবানির পশুটা না পৌঁছা পর্যন্ত তোমরা মাথা মুন্ডন করবে না। ফামান কানা মিনকুম মারিদা, অতএব তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মারিদ হবে, আও বিহি আযাম মির রাসিহি, অথবা যার মাথায় কোনো যন্ত্রণা থাকবে, ফাফিদিয়াতুম মিন সিয়ামিন, তখন সে ফিদিয়া দিবে সিয়াম দ্বারা, আও সাদাকাতিন, অথবা সাদাকা দ্বারা, আও নুসুকিন, অথবা কুরবানি দ্বারা। ফামান কানা মিনকুম মারিদান আও বিহি আযাম মির রাসিহি ফাফিদিয়াতুম মিন সিয়ামিন আও সাদাকাতিন আও নুসুক। ফাইদা আমিনতুম, অতঃপর যখন তোমরা নিরাপত্তা লাভ করবে, ফামান তামাত্তা, অতএব যে ব্যক্তি তামাত্তা বিল উমরাতি ইলাল হাজ্জি, যে ব্যক্তি হজ্জে তামাত্তু করবে, মানে একই ইহরামে উমরা, অতঃপর বিশ্রাম নিয়ে, রেস্ট নিয়ে, উপভোগ করার পরে হজ করবে, এটাকে হজ্জে তামাত্তু বলে। ফামাস্তাইসারা, ফামান তামাত্তা বিল উমরাতি ইলাল হাজ্জি ফামাস্তাইসারা মিনাল হাদি, হাদির যেটা সহজ হয় সেটাই সে পাঠাবে। ফামান লাম ইয়াজিদ ফাসিয়াম, যদি কেউ এমনটা সুযোগ না পায়, হাদি দেওয়ার সক্ষমতা যদি না থাকে, ফাসিয়ামু সালাসাতি আইয়াম, তাহলে সে 3টি রোজা রাখবে। ফিল হাজ্জি, হজ্জের সময়, ও সাবআতিন ইদা রাজাতুম, আর সে আরো 7টা রাখবে, ইদা রাজাতুম, যখন সে ফিরে আসবে। তিলকা আশারাতুন কামিলা, এই হলো পরিপূর্ণ 10টা, 7 আর 3। যালিকা লিমান লাম ইয়াকুন আহলুহু হাদিরিল মাসজিদিল হারাম, যালিকা, যালিকা লিমান লাম ইয়াকুন, এটা তার জন্য যে হবে না অধিবাসী, হাদিরিল মসজিদুল হারাম, মসজিদ হারামের অধিবাসী যে হবে না, তার জন্য এই বিধান। ওয়াত্তাকুল্লাহ, আর তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। ওয়ালামু, আর তোমরা জেনে রেখো, আন্নাল্লাহা শাদীদুল ইকাব, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি শাস্তিদানে বড় কঠোর। আল হাজ্জু আশহুরুম মা'লুমাত, হজ হলো নির্দিষ্ট কয়েক মাস। ফামান ফারাদা, শাওয়াল, যুলকদ, যুলহজ। ফামান ফারাদা, অতএব যে ব্যক্তি, ফামান ফারাদা, ইচ্ছা পোষণ করবে, নিয়ত করবে, ফিহিন্না, এর মধ্যে, আল হাজ্জা, হজ করার, ফালা রাফাসা ওয়ালা ফুসুকা, তার জন্য, অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজে যাবে তার জন্য রফাস নাই,
ফুসুক নাই, ওয়ালা জিদালা, এবং নাই কোনো ঝগড়াঝাটি, কোনো অশ্লীলতা, কোনো ঝগড়াঝাটি, এবং রফাস, রফাস মানে স্ত্রীর সাথে একান্তে সময় দেওয়া, এগুলো নাই। ফিল হজ্জে, হজ্জের মধ্যে। ওয়ামা তাফআলু মিন খাইরিন, আর তোমরা ভালো কাজ যা কিছু করো, ইয়ালামুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা এটাকে ভালো করে জানেন। ওয়াতাযাওয়াদু ফাইন্না খায়রাজ যাদিত তাকওয়া, ওয়াতাযাওয়াদু, আর তোমরা হজ্জের পাথেয় সংগ্রহ করো। ফাইন্না খায়রাজ যাদিত তাকওয়া, তবে হজ্জের পাথেয় হলো সবচেয়ে সবচেয়ে বড় পাথেয় হলো আত-তাকওয়া, আত-তাকওয়া, আত-তাকওয়া। তোমরা হজ্জের পাথেয় সংগ্রহ করো, তবে সবচেয়ে বড় পাথেয় হলো হজ্জের, সেটা হলো আত-তাকওয়া। ওয়াত্তাকুনি ইয়া উলিল আলবাব, ওয়াত্তাকুনি, আর তোমরা কেবল আমাকে ভয় করো। ইয়া উলিল আলবাব, হে জ্ঞানবান যারা আছো, তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো। লাইসা আলাইকুম জুনাহুন আন তাবতাগু ফাদলাম মির রাব্বিকুম, লাইসা নেই, আলাইকুম তোমাদের উপর, জুনাহুন কোন অপরাধ, আন তাবতাগু যে তোমরা কি করবে, কামনা করবে, ফাদলান কোন অনুগ্রহ, মিন রব্বিকুম তোমাদের রবের। অর্থাৎ হজে গিয়ে কেউ যদি ব্যবসা করে, বাণিজ্য করে, বা মজুর খাটে, লেবার করে, তাহলে এতে তোমাদের কোনো কি নাই, অপরাধ নাই। কারণ হজ তো হলো 5 দিন, কিন্তু হজের বিষয় তো হলো 1.5 মাস 2 মাস, তাই না? তো 1.5 মাস 2 মাসের মধ্যে সে কি করবে? যদি মাঝে মাঝে ব্যবসা করে, বাণিজ্য করে, এটা করে সেটা করে, তাহলে তার জন্য কি নাই, কোনো সমস্যা নাই। লাইসা আলাইকুম জুনাহুন আন তাবতাগু ফাদলাম মির রাব্বিকুম, লাইসা আলাইকুম জুনাহুন আন তাবতাগু ফাদলাম মির রাব্বিকুম, লাইসা নেই আলাইকুম তোমাদের উপর, জুনাহুন কোন অপরাধ, আন তাবতাগু যে তোমরা কামনা করবে, চাইবে, ফাদলান অনুগ্রহ, মির রাব্বিকুম তোমাদের রবের। ফাইদা আফাদতুম মিন আরাফাত, অতঃপর যখন তোমরা রওনা দিবে, আফাদতুম মিন আরাফাত, আরাফার ময়দান থেকে যখন তোমরা রওনা হবে, ফাযকুরুল্লাহ, ওই যে আরাফার ময়দানে অবস্থান করে মুজদালিফা আসে, এই মুজদালিফা আসলে ফাযকুরুল্লাহ ইনদাল মাশআরিল হারাম, এই মসজিদ মাশআরিল হারামে এসে তোমরা আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করো। ওয়াযকুরুহু, তোমরা তাকে স্মরণ করো, কামা হাদাকুম, যেমন করে তিনি আল্লাহ তোমাদেরকে রাস্তা দেখিয়েছেন, হেদায়েত দিয়েছেন। ওয়া ইন কুনতুম মিন ক্বাবলিহি, যদিও ইতিপূর্বে তোমরা ছিলে লামিনাদ দাল্লিন, পথহারা যারা, তাদের মধ্যে তোমরা অন্তর্ভুক্ত ছিলে। ثم অতঃপর আফিদু মিন হাইসু আফাদান নাস ওয়াস্তাগফিরুল্লাহ, অতঃপর আফিদু তোমরা রওনা হবে, মিন হাইসু ওই স্থান থেকে, আফাদান নাস লোকেরা যে স্থান থেকে রওনা হয়, ওয়াস্তাগফিরুল্লাহ, আর তোমরা কি করো, আল্লাহ তাআলাকে, আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাও। ইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন গফুর, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন রহিম। فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا। فإذا অতঃপর قضيتم, ফাইদা যখন, কাদাইতুম মানাসিকাকুম তোমরা তোমাদের হজ সম্পাদন করবে, ফাযকুরুল্লাহ আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করো, কাযিকরিকুম তোমাদের স্মরণের মতো, আবাকুম তোমরা তোমাদের বাবাদেরকে যেভাবে স্মরণে রাখো, সেভাবে আল্লাহকে স্মরণ করো, আওয়াসাদ্দা যিকরা, অথবা আরো বেশি বেশি করে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করো। ফামিনান নাসি, অতএব মানুষের মধ্য থেকে কিছু মানুষ এমন আছে, মাইয়াকুলু যারা বলে, রব্বানা রব, হে আমাদের, আতিনা আপনি আমাদেরকে দেন, ফিদ দুনিয়া দুনিয়াতে, ওয়া মা লাহু আর তাদের জন্য নাই, ফিল আখিরাতে আখিরাতে, মিন খালাকিন কোন অংশ। যারা বলে আল্লাহ আমাদেরকে দেন দুনিয়াতে, আল্লাহ তাআলা বলেন আখিরাতে তাদের জন্য কোনো অংশই নাই। অমিনহুম আবার কিছু মানুষ এমন আছে, মাইয়াকুলু যারা বলে, রব্বানা হে আমাদের রব, আতিনা আপনি আমাদেরকে দেন, ফিদ দুনিয়া দুনিয়াতে, হাসানা কল্যাণ, ও ফিল আখিরাতে এবং আখিরাতেও হাসানা কল্যাণ দেন, ওয়া কিনা আর আপনি আমাদেরকে রক্ষা করেন, আযাবান নার জাহান্নামের আযাব থেকে। উলাইকা লাহুম নাসীবুম মিম্মা কাসাবু, এরা হলো এমন মানুষ, লাহুম তাদের জন্য রয়েছে, নাসীবুন অংশ, মিম্মা কাসাবু যা তারা অর্জন করেছে। ওই যে যারা দুনিয়াতেও আল্লাহ তাআলার কাছে হাসানা চায়, আখিরাতেও চায়, তাদের জন্য তাদের তারা যা অর্জন করেছে সেটা তাদের জন্য আছে, দুনিয়াতেও এবং আখিরাতেও। আল্লাহু সারিউল হিসাব, আল্লাহ তাআলা তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।
ওয়াযকুরুহু, আর তোমরা আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করো। ওয়াযকুরুহু, তোমরা ওয়াযকুরুল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করো। ফি আইয়ামিম মা'দুদাত, নির্দিষ্ট কয়েক দিনের মধ্যে। ওয়াযকুরুল্লাহ ফি আইয়ামিম মা'দুদাত, ওয়াযকুরুল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করো। ফি আইয়ামিম মা'দুদাত, নির্দিষ্ট কয়েকদিন। ফামান তাআজ্জালা ফি ইয়াউমাইনি, অতএব যে নির্দিষ্ট কয়েকদিন তোমরা আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করো যখন হজ শেষ হয়ে যাবে। হজ তো কোন দিন শেষ? হজ তো শেষ হয়ে গেল ওই যে আরাফার ময়দানে অবস্থান করার পরে, মিনায় ফাতর মারার পরে 10 তারিখ হজ শেষ। এখন আল্লাহ তাআলা বলছেন ফামান তাআজ্জালা ফি ইয়াউমাইনি, এই হজের এই কাজ শেষ হওয়ার পরে আরেকটু রয়ে গেছে, এই রওয়া যে কাজটা অবশিষ্ট রয়ে গেছে এটাকে ফামান তাআজ্জালা, অতএব যে ব্যক্তি তাড়াহুড়া করবে, শর্ট করতে চাইবে, ফিয়াউমাইনি 2 দিনে, ফালা ইসমা আলাইহি, তার উপরে কোনো অপরাধ নাই। অর্থাৎ 11 তারিখ এবং 12 তারিখ, এই 2 দিনে কার্য সম্পাদন করে কেউ যদি চলে আসতে চায়, ফালা ইসমা আলাইহি, তার উপরে কোনো অপরাধ নাই। ওয়ামান তাআখারা, আর যে ব্যক্তি বিলম্ব করবে, দেরি করবে, একটু আরেকদিন থাকার সুযোগ আছে, ফালা ইসমা আলাইহি, তার উপরেও কোনো অপরাধ নাই। তার মানে মিনা থেকে 10-12 তারিখও চলে আসতে পারবে। আবার মিনায় কেউ যদি থাকতে চায় তাহলে সে আরেক দিন অর্থাৎ 13 তারিখও থাকতে পারবে। তবে 13 তারিখ থাকা লিমান ইত্তাকা, এই যে 13 তারিখ থাকা এটা হলো লিমান ইত্তাকা, ওই ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করতে চায়। ওয়াত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। ওয়ালামু, আর তোমরা জেনে রেখো, আন্নাকুম, নিশ্চয়ই তোমরা হলে এমন, ইলাইহি, তারই নিকট, তুহশারুন, তোমাদের সবাইকে হাসর করানো হবে। হাসর করানো হবে মানে কি? তোমাদের সবাইকে সেদিন সমবেত করা হবে। ওয়াত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। ওয়ালামু, আর তোমরা জেনে রেখো, আন্নাকুম, নিশ্চয়ই তোমরা হলে এমন, ইলাইহি, তারই নিকট, আল্লাহর নিকট, তুহশারুন, তোমাদের সবাইকে সমবেত করা হবে। তোমাদের সবাইকে সেদিন সেখানে কি করা হবে? সমবেত করা হবে। জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা তো এখন তো প্রায় অনেকেই যুক্ত হয়েছেন, 210-এর মতো। আমরা তো আজকে প্রায় পুরো ক্লাসটাই প্রায় বলা যায় 80%, হ্যাঁ 90% প্রায় আমরা 100 জন নিয়ে ক্লাস করেছি। তো বাকি যারা এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছেন, আমরা আসলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত, একেবারে আমাদের অজান্তেই আজকের এই সমস্যাটা হয়েছে। হঠাৎ করে 100 জনের বেশি আর অ্যালাউ করছিল না। তবে আপনারা যারা এখন যুক্ত হয়েছেন এবং যারা এখনো যুক্ত হননি, কারণ ওই যে হয়তো অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছেন আর হতে পারেননি, রেকর্ডটা শুনে নেবেন। আমাদের এই অনাকাঙ্ক্ষিত ত্রুটির জন্য আমরা অনেক বেশি এই দুঃখ প্রকাশ করছি। আশা করি সামনে ক্লাসে এটা সমাধান হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। জি, আজকে তো হয়ে গেছে, আশা করি এই সমাধানের উপরে থাকবে ইনশাল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আজকের ক্লাস আমরা এখানে শেষ করলাম। আগামী ক্লাস ইনশাল্লাহ এই বছর শেষ, এই বছরের ক্লাস আজকে শেষ আলহামদুলিল্লাহ। আগামী ক্লাস হলো 2026 সালের জানুয়ারি মাসের 2 তারিখ, অর্থাৎ জুমাবার। এই 2025 সালের সর্বশেষ আজকে ক্লাস আমরা শেষ করলাম। ওয়াখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।